Namaste, Shivsha. Welcome, students, to the online teaching initiative of Financial Management, Part 1 of BCom Semester 5. Hello, I'm Professor Rabin Varghese. We will be discussing the part 9th. So, this is the ninth part of the video that I'm going to be put in this YouTube channel. So, let us start. We were discussing about unit number 3. The unit number 3 was about sources of finance, that is loan financing. In loan financing, we were discussing about types of banks. આપણે બેંકના પ્રકાર વિશે ચર્ચા કરતા હતા. So we discussed about short term financing, long term financing. The last topic that we discussed was IFC, that is Industrial Finance Corporation. We discussed its function and its management. Right? So functions and management પછી હવે બીજી આપણે bank ચર્ચા કરશું જે છે ICICI or sorry the working of IFC. હવે work કેવી રીતે કરે છે IFC? So the working of IFCI came in for large measure of criticism. એનું કારણ શું? કયા કારણસર કામ કરવાની શૈલી જે કહેવાય, that is how the bank operates. In the first place, પહેલા જ જગ્યાએ આપણે શું observe કરી છે? We are observing some very peculiar points. The thing that we are observing is that the rate of interest which corporation charged, मतलब જે વ્યાજનો દર કહેવાય, જો corporation charge કરતી હતી, was extremely high. એક તો high rate of interest હતા, જેના કારણે affordability ઓછી બને છે. That is availability. જે હદે very sorry જે હદે અથવા જે એક્સટેન્ટે લોન્સ સહેલાઈથી વર્કિંગ ક્લાસને અથવા કોઈ પણ લેબર ક્લાસને અફોર્ડ થઈ શકે was extremely high. Similarly, secondly, there is a great delay. એક બહુ મોટો ડિલે હતો in sanctioning of loans, મતલબ લોન્સ ને દેવા પાછળ, and in making the amount of loans available, જેના કારણે લોન્સ તમારી પાસે અવેલ થઈ રહે છે. In the last 2 decades, એટલે આ બે લિમિટેશન્સ હતી. કઈ લિમિટેશન્સ હતી? પહેલી વસ્તુ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ડેફિનેટલી હાઈ હતો. બીજી વસ્તુ there was a great delay, બહુ વાર લાગતી હતી જેના કારણે લોન સેન્કશન થાય. ઘણા બધા ઓપરેટિંગ કોસ્ટ હતા, કામ ચલાઉ કોસ્ટ હતા, ઘણા બધા ટ્રાન્ઝેક્શનલ કોસ્ટ હતા, કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ પણ વધારે પડતી હતો, જેના કારણે સમય અને ક્વોન્ટિટી was very difficult. Last 2 decades માં IFC જે બેંક હતી, the last 2 decades the corporation had entered into new lines of activity. New lines of activity જેમ કે debentures ની જવાબદારી લેવી, underwriting of debentures, guaranteeing of deferred payment. કોઈ પણ પ્રકારની deferred payment કે payment ન ચૂકવાતી હોય, પણ કોના સંદર્ભમાં? જ્યારે પણ કોઈ equipment આપણે import થાય છે abroad માંથી by industrial concern and subscribing to stocks and shares of industrial concern directly. Besides, the performance of IFCI together with the work of other public sector institutions has been extremely creditworthy. Creditworthy institutions કહેવામાં આવે છે, જેના કારણે એ લાસ્ટ 2 decades એટલે છેલ્લા 20 વર્ષની અંદર IFCI નું માર્કેટ વર્થીનેસ જે કહેવાય. માર્કેટ વર્થીનેસ એટલે શું? કે લોકો જે લોન અથવા ડિફોલ્ટ થવાની જે પોસિબિલિટી કહેવાય, એ IFCI માં સૌથી ઓછી તમને જોવા મળે છે. રાઈટ? The next bank that we are going to discuss, or next financial institution that we are going to discuss, is State Finance Corporation. State Finance Corporation ની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? તો સ્ટેટ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશનની શરૂઆત થાય છે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે જ્યારે નાના પાયાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, that is small scale industries, અને મોટા પાયાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, that is medium scale industries. તમને 12th સ્ટાન્ડર્ડ થી જ ખબર છે એક સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રી અને બિગ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રી વચ્ચેનો ફરક શું છે. At the state level, by establishment of State Finance Corporation under a special act, એક ખાસ પ્રકારનું નિયમ એક્ટ કરવામાં આવે છે, જેને સ્ટેટ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન કહેવામાં આવે છે. અને આ સ્ટેટ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન જે સ્ટેટ કોઈ પણ સ્મોલ અને મીડિયમ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ફાઇનાન્શિયલ નીડ્સને સેટિસ્ફાય કરે was established in 1951. Now, according to this act, આ એક્ટ પ્રમાણે શું ઓબ્ઝર્વ થાય છે? સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ હેવ બીન એમ્પાવર્ડ, મતલબ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટની પાસે સત્તા આપવામાં આવે. પણ શાની સત્તા આપવામાં આવે છે? સત્તા આપવામાં આવે છે કે એ પોતાની જાતે કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યુશન એસ્ટાબ્લિશ કરી શકે છે. બરાબર? સો એટ પ્રેઝન્ટ ટોટલ આપણને આ પેલી સ્લાઇડમાં આઈડિયા આવી જાય છે કે ઇન ટોટલ અત્યારે કેટલી ફાઇનાન્શિયલ કોર્પોરેશન્સ છે? There are in total 18 financial corporations. So there are 18 financial corporations in which SFCs can operate. કયા હેતુથી SFCs ચાલે છે? What are the objectives of state financial corporations?
So the objectives of a state financial corporation is to provide financial assistance to small scale industries. ફાઇનાન્શિયલ મદદ આપી સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને, જેના કારણે એ પોતાની ફાઇનાન્શિયલ નીડ્સ જેમ કે ક્રેડિટ કહેવાય છે એ પૂર્ણ કરી શકે છે. નાના મોટા ફાઇનાન્શિયલ અસિસ્ટન્સ કહેવાય, જેમ કે સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને મદદ કરવું, એને લાર્જ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કન્વર્ટ કરવું. એની સાથે સાથે ટુ પ્રોમોટ ટાઇની વિલેજ, નાના નાના વિલેજીસ કોટેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને પ્રમોટ કરવું, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઈડ કરવી, મતલબ બિલ્ડિંગ પ્રોવાઈડ કરવી, બિલ્ડિંગ વર્થીનેસ પ્રોવાઈડ કરવી ટુ એસએસઆઈ, બરોબર, to provide infrastructure facilities to small scale industries. Infrastructure facilities such as providing of building, allotment of site, કોઈ પણ પ્રોપર સાઇટ દેખવામાં આવે, સાથે સાથે એ ઓબ્ઝર્વ કરવામાં આવે કે એમની પાસે અવેલેબિલિટી કેટલી છે રિસોર્સિસની, એના આધારે એમને બધી અસિસ્ટન્સ કરવામાં આવે છે. ફંક્શન શું છે? વોટ આર ધ ફંક્શન્સ ઓફ what are the functions of SFCs? The function of SFC is to provide long-term loans to small-scale industries. નાના પાયાની industries ને લાંબા સમયના લોન આપવા. તો ઈ લાંબા સમયના લોનનો સમયગાળો કેટલો હોઈ શકે છે? The time duration would be varying from 5 to 10 years. So long-term loans to small-scale industries. Refinance from Reserve Bank of India. Reserve Bank of India થી એક પ્રકારની restrictions આવતી દેખાય તમને, અને સાથે સાથે હેલ્પ પણ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકાય, અને આઈડીબીઆઈ થી પણ મદદરૂપ મળે છે. સો આઈડીબીઆઈ ઓલ્સો હેલ્પ્સ આઉટ, રાઈટ, અને અસિસ્ટન્સ મળે છે, મદદ મળે છે ફ્રોમ ઇન્ટરનેશનલ ડેવલપમેન્ટ એજન્સી આઈડીએ એન્ડ ફોરેન કરન્સી હાયર ઓફ ક્રેડિટ ફ્રોમ આઈડીબીઆઈ. આઈડીબીઆઈ માંથી ફોરેન કરન્સી તમને મળતા દેખાય છે. એના સિવાય એસએફસી નું મેનેજમેન્ટ કોણ કરે છે? તો એસએફસી નું મેનેજમેન્ટ કરવા માટે સૌથી પહેલા તમારે સમજવાની જરૂર છે વિચ આર ધ પાર્ટીઝ વિચ આર પ્રમોટિંગ એઝ વેલ એઝ contributing towards the decision making process. So SFC માં આપણે શું ઓબ્ઝર્વ કરી? સ્ટેટ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન્સ આર મેનેજ્ડ બાય ધ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ. ઈ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ ના સભ્યો કોણ કોણ છે? તો બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ ના સભ્યો છે રિસ્પેક્ટિવ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ. સ્ટેટ ગવર્મેન્ટના સભ્યો કહેવામાં આવે છે, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટના સભ્યો કહેવામાં આવે છે, આરબીઆઈ ના સભ્યો કહેવામાં આવે, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, અને સાથે સાથે શેડ્યુલ્ડ કોમર્શિયલ બેંક્સ. શેડ્યુલ્ડ કોમર્શિયલ બેંક્સ એટલે એ બધી બેંક્સ જે તમે ગવર્મેન્ટના લિસ્ટમાં આવતી હોય, જે ગવર્મેન્ટના ફંડિંગ્સમાં આવતી હોય, અને ગવર્મેન્ટે ખાસ પર્પસ માટે બનાવે છે, જેમ કે એક્ઝિમ બેંક કહેવાય, એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ બેંક કહેવાય છે. ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ એઝ નોમિનેટેડ ડાયરેક્ટર્સ ટુ સ્ટેટ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન્સ. આ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સના બધા હેડ સ્ટેટ ફાઇનાન્શિયલ કોર્પોરેશનના બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સમાં પાર્ટિસિપેટ કરે છે. એટલે રિસ્પેક્ટિવ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટના પણ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ હોય છે, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટના પણ ફાઇનાન્શિયલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ હોય, આરબીઆઈ ના પણ હોય છે, અને સાથે સાથે કોઈ સ્પેશિયલાઇઝ બેંકના પણ હોય, જેના કારણે પ્રોપર મેનેજમેન્ટ એસએફસી નું થઈ શકે છે. As I was discussing at the starting of my lecture, that today we are going to discuss, as we have learned in the previous slide, we have discussed SFC. હવે આપણે ડિસ્કસ કરશું ICICI. So what is ICICI? ICICI આપણે કહી શકાય, it is Industrial Credit and Investment Corporation of India. Please remember the short form. It would be very important to you in your future careers. So ICICI bank ની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? તો ICICI bank ની શરૂઆત થઈ હતી as a public limited company under Companies Act. It is only development bank which is participation by foreign investors. ફોરેનના ઇન્વેસ્ટર્સને પાર્ટિસિપેશન આઈસીઆઈસીઆઈ માં બોલાય છે. વન્સ અપોન અ ટાઈમ આઈસીઆઈસીઆઈ વોઝ જસ્ટ લિમિટેડ એઝ એન એનપીએફસી. એટલે એક જમાનામાં ઇટ વોઝ કોન્ટ્રીબ્યુટિંગ એઝ નોન બેન્કિંગ ફાઇનાન્શિયલ કોર્પોરેશન. પણ ફોરેન ઇન્વેસ્ટર્સની સાથે સાથે એમને પોતાની બેન્કિંગ એક્ટિવિટી ડાયવર્સ કરી છે, વિવિધ કરી છે. આજકાલ આઈસીઆઈસીઆઈ ઓલમોસ્ટ બધા પ્રકારની સર્વિસ, જેમ કે ડીમેટ અકાઉન્ટ, જેમ કે કરંટ સેવિંગ, જેમ કે કોઈ પણ પ્રકારની ક્રેડિટ વર્ધીનેસ, જેમ કે અંડરરાઇટિંગની પ્રોસેસ, એક મર્ચન્ટ બેન્કર તરીકે ફૂલ ફ્લેજ આઈસીઆઈસીઆઈ બિહેવ કરે છે. હવે પેડ અપ શેર કેપિટલ ઓફ આઈસીઆઈસીઆઈ કેટલું છે? તો પેડ અપ શેર કેપિટલ ઓફ આઈસીઆઈસીઆઈ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકાય 25 કરોડનું છે, which was contributed by commercial banks. કોમર્શિયલ બેંક્સ એટલે શું? જ્ઞાની રિસ્પોન્સિબલ કોમર્શિયલ બેંક્સ કહેવાય. પણ ક્યાંની કહેવાય બેટા? અને ઇન્સ્યોરન્સ કંપની, જેમ કે ફોરેન ઇન્વેસ્ટર્સ સચ એઝ ફ્રોમ યુકે, યુએસએ,
જર્મની, ફ્રાન્સ એન્ડ જાપાન. ફ્રાન્સ અને જાપાન આ બધી અલગ અલગ ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝ ના શેડ્યુલ્ડ અને કોમર્શિયલ બેંક્સ ઇન્વેસ્ટર્સ બને છે આઈસીઆઈસીઆઈ ના. કયા હેતુથી આઈસીઆઈસીઆઈ ઇન્ડિયામાં એસ્ટાબ્લિશ થઈ છે? The objectives are the following are the main objectives of Industrial Credit and Investment Corporation. જે છે first to provide following are the major objectives જેમ કે to develop underwriting facilities to help private sector units. પ્રાઇવેટ સેક્ટરના યુનિટ્સને મદદરૂપ કરવું અને અંડરરાઇટિંગ ફેસિલિટીઝને મદદરૂપ થવું. એની સાથે સાથે ફોરેક્સ સર્વિસીસ પણ એની પાસે છે, એટલે ફોરેન એક્સચેન્જ સર્વિસીસ પણ છે, જેના કારણે એક ફોરેન કરન્સીસનો લેવડ દેવડ કરી શકે છે. The functions of Industrial Credit and Investment Corporation of India. તો પહેલો ફંક્શન આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકાય છે, પ્રાઇવેટ સેક્ટર કંપનીઝ, મતલબ જે પણ પીવીટી એલટીડી કંપનીઝ હોય, એ પીવીટી એલટીડી કંપનીઝ કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટને કે કોઈ પણ સ્કૂલ્સને કે કોઈ પણ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સને એક્ઝિબિટ કરી શકે. તો એ બધાનું શું કરવું? એ બધાનું એક્સપાન્શન કરવું. એક્સપાન્શન કરવું એટલે શું? એ બધાનો ક્ષેત્રફળ વધારો, એ બધા નવી પ્રોડક્ટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવે, નવા નવા જોગ્રાફિકલ લોકેશન્સ, નવા નવા ફ્રેન્ચાઇઝી અથવા નવા નવા લોકેશન્સમાં એમના યુનિટ્સ એસ્ટાબ્લિશ કરવા, જેના કારણે પ્રાઇવેટ સેક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું ગ્રોથ થઈ શકે છે. એના સિવાય આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી છે લોન પ્રોવાઈડ કરવી, લોન ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરવી અથવા લોન સામે ગેરંટી પ્રોવાઈડ કરવી. કયા સ્વરૂપની અંદર આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકીએ? આઈધર ઇન લોકલ કરન્સી, લોકલ કરન્સી જે બને છે રૂપી, ઓર ઇન ટર્મ્સ ઓફ ફોરેન કરન્સી, ફોરેનની કોઈ કરન્સીના ટર્મ્સમાં, જેમ કે ડોલર છે, યેન છે, યુઆન છે, આ બધા વિવિધ પ્રકારના ફોરેન કરન્સીમાં ઇસ્યુ થાય, જેના કારણે અવેલેબિલિટી રહે છે. થર્ડ, ટુ અંડરરાઇટ શેર્સ, કોઈ પણ પ્રકારના શેર ઇશ્યુઅન્સ ચાલતા હોય ત્યારે શેરની જવાબદારી લેવામાં આઈસીઆઈસીઆઈ એક મહત્વપૂર્ણ ફર્મ નો રોલ ભજવે છે. સાથે સાથે ડિબેન્ચર્સ અને સબસ્ક્રાઇબ ડાયરેક્ટરી ટુ ઇશ્યુ. એ જ રૂપે આપણે ફોર્થ ફંક્શન ઓબ્ઝર્વ કરી છે, ટુ એન્કરેજ એન્ડ પ્રમોટ પ્રાઇવેટ કેપિટલ ફોર્મેશન. પ્રાઇવેટ ઓન્ડ કેપિટલ આઈસીઆઈસીઆઈ ના કામના કારણે વધે છે. ફિફ્થ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી છે, ટુ પ્રમોટ પ્રાઇવેટ ઓનરશિપ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અલોંગ વિથ એક્સપાન્શન ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માર્કેટ. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રાઇવેટ ઓનરશિપ પર રાખવું, જેના કારણે ગવર્મેન્ટ ઇન્ટરફિયરન્સ ઘટે છે, પ્રાઇવેટ એન્ટિટી પાસે કેપિટલ ફોર્મ થાય અને સાથે સાથે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માર્કેટ એટલે શેર બજારનું ડેવલપમેન્ટ થાય. સો આ 5 કામ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી છે કે આઈસીઆઈસીઆઈ કરે છે. The next bank that we are going to see is IDBI. જેમ આપણને ખબર હશે કે આઈડીબીઆઈ was a complete owned subsidiary by the government. The responsibility was taken by RBI, but recently it has been observed. What is recently observed? Recently it has been observed that due to the financial difficulties placed by IDBI, now the present entity is almost or majority stake is owned by LIC. LIC અત્યારે એનો મેજોરિટી સ્ટેક હોલ્ડર છે, બટ તમારા રેફરન્સ બુકની અંદર જે ડિટેલ્સ લખેલી એના આધારે હું તમને આ સમજાવું છું. સો what was the origin એટલે શું? What was the past history? શું હતી પાસ્ટ હિસ્ટ્રી એની? તો હિસ્ટ્રી આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકી કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈડીબીઆઈ was set up a wholly owned subsidiary. wholly owned subsidiary એટલે પ્રીવિયસ એની કમ્પ્લીટ માલિકી, મતલબ એના બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ આપણે કહી શકાય, મતલબ એનું મેનેજમેન્ટ આપણે કહી શકાય, એ સંપૂર્ણ રૂપે આરબીઆઈ લીધી હતી અંડર એન એક્ટ ઓફ પાર્લામેન્ટ. પાર્લામેન્ટ 1964 માં એક એક્ટ પાસ કર્યો હતો, જેના કારણે આઈડીબીઆઈ became as the functionary. In February 1976 it became an independent, a complete એક આઝાદ and autonomous bank, એ કમ્પ્લીટ સ્વચાલિત એક બેંક બની જાય છે. નેક્સ્ટ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી કેપિટલ. So what was the capital that was issued by IDBI? The Industrial Development Bank of India was started with an initial paid up capital of 100 crores. 100 કરોડના ઇનિશિયલ સ્ટાર્ટઅપ કેપિટલની સાથે બન્યો હતો. And it can raise further capital with the help of issue of shares, debenture and accept deposits from public. મતલબ પહેલા 100 કરોડના ઇનિશિયલ કેપિટલથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, હવે કેપિટલ ડિપોઝિટ્સ પણ એક્સેપ્ટ કરી શકે છે, શેર્સ અને ડિબેન્ચર્સ પણ એક્સેપ્ટ કરી શકે છે from the general public. કયા હેતુથી IDBI એસ્ટાબ્લિશ થઈ છે? So the name of the slide would be objectives of IDBI. Right? So what are the main objectives of IDBI? As it can be observed in the slide,
એ છે કે આઈડીબીઆઈ ના હેતુ છે ક્રેડિટ પ્રોવાઈડ કરવું, લોન પ્રોવાઈડ કરવી. ટર્મ ફાઇનાન્સ, વેરી સોરી ફોર ધ સ્પેલિંગ મિસ્ટેક, ઇટ વુડ બી ટર્મ ફાઇનાન્સ. ટર્મ ફાઇનાન્સ પ્રોવાઈડ કરવી અને ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ રાખવી ફોર એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઓફ ન્યૂ પ્રોજેક્ટ્સ, નવા પ્રોજેક્ટ્સના એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ માટે. એની સાથે સાથે એક્સપાન્શન કરવું, ક્ષેત્રફળ વધારવો ઇન ટર્મ્સ ઓફ ટેકનોલોજી, ઇન ટર્મ્સ ઓફ પ્રોડક્ટ, વિવિધતા રાખવી, ડાયવર્સિફિકેશન કરવું, મોડર્નાઇઝેશન આધુનિકરણ કરવું એન્ડ ટેકનોલોજીની અપગ્રેડેશન કરવી, ટેકનોલોજી સુધારવી ઓફ એક્ઝિસ્ટિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કન્સર્ન. હાલની તકે જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કન્સર્ન ચાલે એ, એટલે એક્ઝિસ્ટિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને મદદરૂપ થવું. જેમ કે કોઈ પણ એક યુનિટ જૂની ટેકનોલોજી, જૂની મશીનરી યુઝ કરતી હોય, એમને લોનની જરૂર પડે તો એ કોઈ ગેરંટીના રૂપે પોતાના કેશ સ્ટેટમેન્ટ્સ અથવા ટેક્સ સ્ટેટમેન્ટ્સ રાખી શકે, જેના કારણે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કન્સર્ન્સને શું આપી શકાય, એડવાન્સીસ આપી શકાય, લોન્સ આપી શકાય. અલગ અલગ પ્રકારની ડાયવર્સિફાઈડ ફાઇનાન્શિયલ પ્રોડક્ટ્સ પ્રોવાઈડ કરવી. ફાઇનાન્શિયલ પ્રોડક્ટ્સ જેમ કે ડિબેન્ચર્સ, જેમ કે શેર કેપિટલ, જેમ કે ગોલ્ડ બોન્ડ્સ, અલગ અલગ પ્રકારની ડાયવર્સિફાઈડ ફાઇનાન્શિયલ પ્રોડક્ટ્સ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરવું. એની સાથે સાથે ટુ અંડરટેક મર્ચન્ટ બેન્કિંગ એક્ટિવિટીઝ. જેમ કે મેં તમને પહેલા પણ સમજાવ્યું હશે, મર્ચન્ટ બેન્કિંગ એક્ટિવિટીઝનો મતલબ થાય ટુ પ્રોવાઈડ બેન્કિંગ સર્વિસીસ ટુ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કન્સર્ન્સ. એમના ખાતા મેન્ટેન કરવા, એમના માટે શેર કેપિટલ ઇસ્યુ કરવું, શેર કેપિટલ ઇસ્યુ કરતા હોય તો એના માટે મદદરૂપ થવું. સો ટુ અંડરટેક મર્ચન્ટ બેન્કિંગ એક્ટિવિટીઝ. ફંક્શન, સો ધ એન્ટાયર ફંક્શનરી ઓફ આઈડીબીઆઈ, તો આપણે લખી શકાય શું, ફંક્શન્સ ઓફ આઈડીબીઆઈ. So functions of IDBI માં the first function is direct finance. ડાયરેક્ટલી ફાઇનાન્સીસ કરવી. ડાયરેક્ટલી ફાઇનાન્સીસ કરવું એટલે શું? ડાયરેક્ટ ફાઇનાન્સીસ કરવું એટલે કોઈ પણ એક પ્રોજેક્ટ હોઈ શકે છે, કોઈ પણ એક કારણસર જે લોન લેવામાં આવે એમાં ડાયરેક્ટ પૈસા આપવા, એને આપણે પ્રોજેક્ટ લોન પણ કહેવાય. સોફ્ટ લોન, સોફ્ટ લોન એટલે શું, પીરિયોડિક ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં પણ લોન કહેવામાં આવે છે. ટેકનિકલ ડેવલપમેન્ટ, મતલબ કોઈ પણ આધુનિકરણ માટે જે લોન ચૂકવવામાં ટેકનિકલ ડેવલપમેન્ટ કહેવાય છે. કોઈ પણ ઇક્વિપમેન્ટ લેવા માટે લોન લેવામાં આવે એને ઇક્વિપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કહેવાય છે. સેકન્ડ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી છે ઇનડાયરેક્ટ ફાઇનાન્સ ઓબ્ઝર્વ કરી છે. તો વોટ ઇઝ ઇનડાયરેક્ટ ફાઇનાન્સ? ઇનડાયરેક્ટ ફાઇનાન્સ નો મતલબ થાય છે રીફાઇનાન્સિંગ. મતલબ જ્યારે પણ લોન્સ અને એડવાન્સીસ કીધા હોય એને આપણે ફરી ફાઇનાન્સ કરવું, એને રીફાઇનાન્સિંગ કહેવામાં આવે છે. પછી ઓબ્ઝર્વ થાય છે રીડિસ્કાઉન્ટિંગ ઓફ બિલ્સ. બિલ્સ ઉપર ડિસ્કાઉન્ટિંગ જે પ્રોવાઈડ થતું હોય એ ફરી પાછું આપવામાં આવે. સીડ કેપિટલ ટુ ન્યૂ એન્ટરપ્રેનર્સ. સીડ કેપિટલ નો મતલબ થાય બીજ કેપિટલ કહેવાય, મતલબ એવું કેપિટલ જે નવા એન્ટરપ્રેનર્સને સ્ટાર્ટ કરવા માટે મદદરૂપ થાય છે. એના સિવાય સ્પેશિયલ અસિસ્ટન્ટ, ખાસ મદદ કરવામાં આવે. પ્રમોશન ઓફ ડેવલપમેન્ટ અસિસ્ટન્સ ફંડ્સ, નવા ફંડ્સ અસિસ્ટન્સ કરવામાં આવે. જનરલ અસિસ્ટન્સ, જનરલ અસિસ્ટન્સ એટલે કોમનલી એ શું મદદ કરે છે, તો જેમ કે માર્કેટિંગ કરવી કોઈ પણ આઈપીઓ નું, કોઈ પણ ફર્મને મદદ કરવું પોતાની એક્ટિવિટીઝને પ્રમોટ કરવા માટે, પોતાની રિસર્ચ કન્સલ્ટન્સીઝ ઓપન કરવી અથવા રિસર્ચ કન્સલ્ટન્સી કરવી, માર્કેટિંગ રિસર્ચ કરવું, જેના કારણે કોઈ પણ ફંક્શનરીને પોતાના પ્રોડક્ટ્સ કે સર્વિસીસ સેલ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. The next form of bank that we are going to discuss is SIDC, that is State Industrial Development Corporation. It was suggested by Industrial Commission that state government must provide financial help to industries in the respective state. એમના પોતાના respective state માં financial help provide કરવી. The state industrial development corporations were established by state government during 1960 for industrial development. So SIDC ની સ્થાપના થઈ હતી 1960s માં. અને એનું કારણ શું હતું? ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાઇટ્સ ડેવલપ કરવા માટે. The state industrial development corporation act as agents as per industrialization of respective state. કોઈ પણ respective states ની આધુનિકરણ કરવા માટે. SIDC functions according to requirement of respective states. SIDC કોના પ્રમાણે કામ કરે છે? તો કોઈ પણ respective states ને જેવી capital ની requirement હોય, જેવી requirement એમના firms ની કે એમની locality ની બનતી હોય એ પ્રમાણે SIDC કામ કરે છે. So SIDC technically આપણે કહેવાય છે એક capital regulatory body કહેવાય. કામ શું છે SIDC નું? તો કામ આપણે કહી શકાય ટુ પ્રોવાઈડ ટર્મ ફાઇનાન્સ. ટર્મ ફાઇનાન્સ એટલે શું? તો મેં તમને પહેલા પણ વારંવાર સમજાવ્યું હશે, ટર્મ્સ અકોર્ડિંગ ટુ ટાઈમ ડ્યુરેશન. મતલબ લોંગ ટર્મ ફાઇનાન્સ, શોર્ટ ટર્મ ફાઇનાન્સ, મિડ ટર્મ ફાઇનાન્સ, ટુ સ્પોન્સર જોઈન્ટ સેક્ટર પ્રોજેક્ટ્સ. જોઈન્ટ સેક્ટર પ્રોજેક્ટ એટલે શું? એવા પ્રોજેક્ટ જેની અંદર પ્રાઇવેટ ઓનરશિપ અને પબ્લિક ઓનરશિપ બંને કમ્બાઈન થાય એને આપણે
જોઈન્ટ સેક્ટર પ્રોજેક્ટ તરીકે ફાઇનાન્સ કરવું, કેમ કે પ્રાઇવેટ અને પબ્લિક સેક્ટર બંને જ્યારે એન્ટિટીઝ એટલે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ અને પ્રાઇવેટ ઓનરશિપ વાળા યુનિટ જ્યારે ભેગા મળીને કોઈ પ્રોજેક્ટ ઇસ્યુ કરતા હોય તો એમને જે ડિફિકલ્ટી પડે એમના ફાઇનાન્સિંગ ડિફિકલ્ટીને પૂરી પાડવા માટે એસઆઈડીસીસ કામ કરે છે. પછી આવે યુટીઆઈ. Now I think this many topics would be sufficient for this part of the video. What I'm requesting is please see the video. So that's all for right now. Thank you very much. Have a nice day.